اپنی پشت پر حسن اور حسین کو سوار کیا ہے، چلے ہیں مسجد سے دروازہ زہرا کی جانب، چلے ہیں دروازہ زہرا سے مسجد کی جانب۔ جب حسن اور حسین سوار تھے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا العفو۔ حسن حسین کا نانا لوگوں کی سواریوں کی مہاریں ہیں، ہماری سواری کی مہار کا ہے۔ پیغمبر نے زلفیں حسن کے ہاتھ میں بھی دے دی، حسین کے ہاتھ میں۔ آج کے دن کے لیے تو پیغمبر نے زلفیں رکھی تھی۔ دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناکا رسول سا میرے مولا تھا شاہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی، چاہا ادھر کو باغ نبوت کی مار۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ جناب امام حسین اور حسن سوار ہیں پیغمبر کی پشت پر۔ نانا دوسرے سواروں کی سواریاں تو بولتی ہیں، ہم بھی بولتے ہیں۔ اب پیغمبر نے وہی لہجہ اپنایا، العفو ایک مرتبہ کا، پھر بولے بچوں کو بہلانے کے لیے، یہ بچپن ہے، مولا معاف کرے ان کے ہاں کوئی بچپن جوانی کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے بچپن، اور یہ حسین کے بچپن کا کھیل ہے۔ ابھی تک میں حسین کی جوانی تک بات نہیں لے آیا، ذمہ داری سے کہنا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسری مرتبہ فرمایا العفو، سوار کون ہے پشت پر؟ حسن اور حسین۔ پھر کہا العفو، تیسری مرتبہ پیغمبر کی زبان اطہر سے العفو نکلا، اور حضرت جبریل جی رب جلیل جلدی کر میرے نبی کے گھٹنے جا کے پکڑ لے، اگر میرے نبی نے یہ العفو العفو ہمیشہ کے لیے کہتے رہے اور نہ چھوڑا، جہنم مجھے بجھانی پڑ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ جماعت یہ طرف سے بھی دیکھو اس واقعے کو۔ اب آدھے تو حضرت جبریل جلدی کر جا کے پیغمبر کے ہاتھ سامنے جوڑ کے پیغمبر کے پاؤں پکڑ کے کہہ دیجئے یہ العفو کہنا چھوڑیے۔ کیوں چھڑوانا چاہتا ہے میرا اللہ؟ اگر اس نے العفو کو کہا مجھے جہنم بجھانی پڑے گی، یعنی حسین نے پیغمبر پر سواری کی، پیغمبر کے منہ سے نکلا العفو، جہنم بجھ گئی۔ آوازیں تو جاتی ہیں میں جہنم بجھتی دیکھنا نہیں چاہتا، کیا کہنے ہیں؟ بارہلا جہنم کو کیوں نہیں بجھانا چاہتا؟ کہا جہنم تو بنائی علی کے دشمنوں کے لیے۔ نعرہ حیدری، مجھے جہنم کو باقی رکھنا ہے۔ اگر پیغمبر نے کہہ دیا العفو تو جہنم بجھا دی جائے گی، اللہ چاہتا ہے جہنم باقی رہے، کیونکہ دشمن علی کو جہنم میں جلنا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے 7 مرتبہ کہا العفو 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 العفو، ابھی 8ویں مرتبہ نہیں کہا تھا، جبریل نے ہاتھ جوڑے۔ آواز توحید آئی ہے میرا محبوب اگر 1 مرتبہ العفو کہہ دیا جہنم بجھا دی جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ جہنم بجھا دی جائے، کیوں؟ دشمن علی کو مجھے جہنم میں جلانا ہے۔ اگر پیغمبر حسین کے بچپن کی سواری بنتے ہوئے زبان سے کہیں العفو تو جہنم بجھنے لگ جاتی ہے، اور حدیث کے جملے یہ ہیں قیامت کا دن ہوگا، جہنم نیچے ہوگی، اوپر پلے صراط ہوگی، علی والے گزر رہیں گے، جہنم پکار کے کہے گی جلدی گزرو، تمہارا نور میرے شعلوں کو خاموش بس میرے دوستو، یہ ہے میرے مولا کا بچپن، یہ ہے میرے مولا کا صغر سینی کا
फजीलत का वाक़या। तशरीफ फरमाते दोनों नाना के सामने, एक शिकारी हरन का बच्चा शिकार करके लाया। हसन मुज्तबा सामने थे, पैगंबर ने हरनी का बच्चा, या सुन रहे हैं, इमाम हसन को गिफ्ट कर दिया। इमाम हसन वो हरनी का बच्चा लेके आए, सेने खाना में दाखिल हुए। आगे इमाम हुसैन ने देखा भाई तो हरनी का बच्चा लेके आए, भाई कहाँ से लिया? सबको जानते, हमें समझाने के लिए, कहाँ से लिया? नाना ने दिया। अब शहजादा नाने के पास आए, कहने लगे नाना हसन को हरनी का बच्चा दिया, मुझे भी दीजिए। बेटा आया ही एक है, शिकारी शिकारी है करके लाया। नाना मुझे हरनी का बच्चा चाहिए। इधर हरनी के बच्चे के चाहने की तलब हुसैन के दिल में पैदा हुई, नाना के सामने इजहार किया। अब निगाह उठा के पैगंबर ने देखा एक हरन है अपने बच्चे को भगाता हुआ मदीना में दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ हिरन आगे बढ़ा, अपनी जुबान में कहा मौला ये बच्चा लीजिए, हुसैन के हवाले कीजिए। पैगंबर ने हिरनी का बच्चा पकड़ा और इमाम हुसैन के हवाले किया। अब पैगंबर की गुफ्तगू हो रही है इन हरनी के बच्चों की माँ से, यानी खुद हरन से, मुन्नत से। तुमने ये कैसे महसूस किया कि हुसैन बच्चा चाहते हैं? हरनी की आवाज आती है या रसूलल्लाह, अल्लाह ने जब हमें खल्क किया तो पहले अपनी तौहीद का इकरार लिया, फिर आपकी नबूवत का इकरार लिया, फिर अली की विलायत का इकरार लिया और अली के 11 बेटों की इमामत का इकरार लिया। शिकारी ने बच्चा शिकार किया, वो लेके आ गया। एक मेरा अकेला बच्चा था, मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने देखा एक फरिश्ता इलाहिया आया है, उसने मुझे आके कहा है जल्दी कर बच्चे को लेके हुसैन के दरवाजे पे जा, कहीं हुसैन के आंसू आंखों से निकल के रुखसरों पर न आ जाए। अजरकम अल्लाह, मालिकुल मुल्क नहीं चाहता हुसैन के आंसू रुखसारों पर आए। हिरन कहता है या रसूलल्लाह, मैंने अपने बच्चों को लिया और आपके दरवाजे पे पहुंचा दिया है, हुसैन का रोना हमें पसंद नहीं है। ओ मौला तुम्हें कितनी गम में न रुलाए जब गरीब करबला हुसैन करबला के मैदान में थे ना, और फरमाया ना हल मिन्ना सिरना, कोई है मेरी मदद करने वाला। सारी मखलूकात आई है, उनमें ये दो हसन और हुसैन के हिरन के बच्चे भी आए हैं। अर्ज करते मौला हमें इजाजत दे, हम अपने सींगों से इनके पेट शिकम चाक करके रख दें। आवाज आते नहीं नहीं, मेरे नाना की उम्मत है, मैं जानवरों के साथ इनकी जंग कराना पसंद नहीं करता। रोने वाले अज़ादारों, ये हिरन भी करबला में हुसैन की मदद के लिए आए हैं। सुनोगे जुमला रोने वाले अज़ादारों, जिस हुसैन का रोना अल्लाह को पसंद नहीं है, वो रो कर फरमाते हो मेरे शियो काश तुम करबला में होते, मुझे हुसैन की गुर्बत देखते। मैं कहते 6 माह के बच्चे के लिए एक पानी का सवाल कर रहा। अजरकुम अल्लाह। रोने वाले अज़ादारों, रिवायत ये कहती है उम्मे लैला मादर ग्रामी है जनाब शहज़ादा अली अकबर की बीबी, रिवायत फरमाती है मैंने रात को देखा अक्सर औकात कोई साया आता है जो अकबर के चेहरे के ऊपर आके रुक जाता है। मैंने ख्वाहिश की पूछूं कौन आने वाला आया है। फरमाती है चंद दिन के बाद मैंने बादशाह हुसैन से ख्वाहिश की मौला रात के वक्त में कोई साया आता है, मेरे अकबर के चेहरे पर आके खड़ा हो जाता है। फरमाया लैला कोई और आने वाला नहीं होता, ये खुद गरीब हुसैन होता है। फरमाते हैं लैला मेरा दिल मुतमईन नहीं होता जब तक मैं अकबर का चेहरा ना देख लूं। रो के अर्ज करती है मौला इतनी देर रुकने की वजह क्या है? रोकर फरमाते हैं लैला हो सकता है मेरा अकबर एक घूंट पानी मांगे। अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। मालिक रहमत नाज़िल करे इन आवाज़ों पर जो गम हुसैन में बुलंद होती हैं।
کسی اور کی مصیبت پڑی جائے چیخے مار کے رویا کرو یا نہ رویا کرو یہ تمہاری مرضی ہے لیکن جب